قرآن کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کاش ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ آج 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 ہو کیا رہا ہے، غور کر لیجئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے والے ایک، قرآن و سنت کو ماننے والے، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ خود کام نہیں کریں گے، دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے۔ ارے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک ہو جائیے، اللہ کے لیے ایک ہو جائیے۔ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ بڑا اچھا مجمع لگ رہا ہے، بڑا پیارا مجمع ہے کہ کتاب و سنت کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو برقرار رکھے۔ کیا بیان کرو قرآن کی عظمت، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جب ہم اور آپ قبر کے اندر جائیں گے تو قبر کے اندر چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے فائدے ہیں ہی، قبر کے اندر چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب یہ نئی چیز لے کر آ گئے، ارے قبر میں تو 3 ہی سوال ہوتے ہیں، یہ چوتھا سوال کہاں سے چلا آیا؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہاں سے نہیں لائے؟ مولوی صاحب کے باپ کی شریعت ہے کیا؟ اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غور کر لیجئے، کالی کوٹری ہے، اندھیرا ہے، چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کیسا اڑنا ہے، کیسا بچھونا ہے؟ یہاں تو گدے ہیں، وہاں کیا ملے گا؟ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ پاپا کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، بیٹا نہیں جائے گا، بیٹی نہیں جائے گی، سب کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ پہنچے وہاں منکر نکیر آ گئے، پہلا سوال مر ربک، عربی زبان کی اہمیت ہے۔ انگلش میں نہیں ہوگا، انگلش میں نہیں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا، مراٹھی میں نہیں ہوگا، تیلگو میں نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کس میں ہوگا؟ عربی زبان میں ہوگا۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو محبت پیدا کروا رہے ہیں تاکہ یہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ارے قبر کی زبان ہے، ارے یہ تو جنت کی زبان ہے۔ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ قبر کے اندر آ گئے، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چوتھا سوال ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ وما یدریکا، وما یدریکا، اس کے بعد سوالیہ نشان، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تیاری کر لیجئے۔ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی، اس لیے میں نے تینوں سوالوں کے جواب۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ روک رہے ہیں قرآن کو پڑھنے سے۔ اوے تیرے کو 18 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ ابے 12 قسم کا علم تو جانتا ہے کیا؟ او قرآن پڑھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، مولوی صاحب جانتے ہیں۔ اور قبر کے اندر جو یہ چوتھا سوال ہوگا تجھے کیسا پتا چلا؟ تو میں نے کہنا ہے کیا وہاں ہر آدمی کو مرنا ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا چوتھے سوال کا جواب میں نہیں دیتا، مولوی صاحب آ کے دیں گے، مولوی صاحب منع کرتے تھے اس لیے میں نہیں پڑھتا تھا؟ یاد رکھیے گا، تیاری کر لیجئے۔
मौलवी साहब का काम है अपनी दुकान चमकाना। चंद मौलवी साहब, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। लोग कुरान पढ़ने लगेंगे, हदीस पढ़ने लगेंगे तो वो दुकान कैसे चलेगी? ये वाली दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए जरा संभाल के रहिएगा। कब्र में के अंदर चौथा सवाल होगा, आपको कैसे पता चला? मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया। भाइयों, तैयारी करना है, मत कहिएगा मौलवी साहब मना करते थे। चंद उलमा का काम ही यही है। हाली क्या कहते हैं? बढ़े जिससे नफरत वो तकरीर करनी, बढ़े जिससे नफरत वो तकरीर करनी, जिगर जिससे शक हो वो तहरीर करनी, गुनाहगार बंदों की तहकीर करनी, मुसलमान भाई की तकफीर करनी। कलमा पढ़ने वाला भाई हम बोलते हैं काफिर है ये। गुनाहगार बंदों की तहकीर करनी, मुसलमान भाई की तकफीर करनी, यह आलिमों के हमारे तरीका, यह हादियों के हमारे सलीका। तो ऐसे उलमा से बच के रहिए जो आपकी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आपकी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। कब्र के अंदर चौथा सवाल कुरान के बारे में होगा। अब आइए हश्र के मैदान में आ गए, रब के दरबार में खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिरीन किताब नंबर 6 हदीस नंबर 804, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी। लोगों, कुरान करीम को पढ़ो, क्योंकि कुरान करीम अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा। आजकल नारा लगता है, फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा ये लगाओ, कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुरान की सिफारिश पक्की है, वो सिफारिश करेगा ही, अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाएगा। कुरान जिसके लिए सिफारिश कर दे, उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? और जब कुरान सिफारिश करे तो क्या है कि अल्लाह कबूल ना फरमाए? हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों, यहां भी फायदा, कब्र में भी फायदा, रब के दरबार में भी फायदा। हम और आप कुरान से दूर क्यों हैं? ये मैं पूछ रहा हूं, दूर क्यों है? गलत फजीलत हमने याद रखी है। आ गए, मिठाई उठाई खिला दिया, एक खत्म करा दिया, चले गए लेके, हो गया। नहीं, उस काम के लिए नहीं। सही फजीलत याद रखिए कुरान करीम की। माहिर कादरी कहते हैं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, जुजदान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूं, उस तरह सिखाया जाता हूं। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, ऐसे भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। भाइयों, हम और आप कुरान से दूर हैं। क्यों दूर है? अरे कुरान पढ़ाएंगे बेटे को, कितना कमाएगा बेटा? 1000 रुपया, 1500। बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कई लाख रुपया बैंक बैलेंस हो जाएंगे। बेटे को हाफिज नहीं बनाने का। यहां हाफिज साहब है क्या? जरा हाथ उठाएंगे। हाफिज साहब इतने बड़े मजमा में कोई हाफिज साहब है? अरे हाफिज लियाकत साहब कहां चले गए? नजर ही नहीं आ रहे। हाथ उठाइए। हाँ, और हमारे हाफिज साहब भी मुंह नीचे करके चलते हैं, मालूम है आपको? मुंह नीचे करके चलना। क्यों? हमारी हैसियत क्या है? सर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे तो लोग सलाम करेंगे, और हाफिज साहब मिलेंगे तो आ गए मांगने के लिए चंदा, आ गए। हाफिज नहीं बनाने का, आ गए। याद रखिएगा, सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 हदीस नंबर 5027, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में का बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। भाइयों, कितना बड़ा मर्तबा है। अलिफ बा ता सा जो भी पढ़ा रहा है, बहुत अहम आदमी है वो। और आजकल हम और मालूम है मौलवी साहब को कितनी तनख्वाह देते हैं? मैं बिल्कुल खोल के बोलता हूं, मौलवी साहब को तनख्वाह देते, मौलवी साहब पंखा काहे चालू है, मौलवी साहब ये लाइट काहे चालू है। मौलवी साहब को हमने क्या समझ रखा है? कोई भी आ रहा, अरे बीवी के सामने मुंह नहीं खोल सकता और मौलवी साहब के सामने आके पूरा चौवा खोल के बात करता है।
کیا حیثیت ہے, کیا احترام ہے علماء کا. مولوی صاحب اللہ دے گا